अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये विज्ञान ही ऐसा है जिसमें सभी प्रश्नों का सैद्धांतिक उत्तर है। क्या है? श्रद्धा की जरूरत नहीं है, और इसीलिए लोगों को पसंद आता है ना। अननोन व्यक्तियों को भी पसंद क्यों आता है? क्योंकि समझ में आ जाता है। श्रद्धा की बात में सिद्धांत तो समझ में नहीं आता है, बोला हमको मानना पड़ेगा, हमको नहीं मालूम कि होगा भी या नहीं होगा, आपने कहा है तो हम मानते हैं। ये श्रद्धा की बात होगी। यहाँ विज्ञान में श्रद्धा की जरूरत, ये सिद्धांत है बस। तो केवल दर्शन होगा तो केवल ज्ञान का बीज हो ही जाएगा, और केवल ज्ञान भी अपने समय पे ही होगा। तो इसीलिए यहां मेहनत नहीं है, ये विज्ञान ही ऐसा है। और ऐसे लिए मैंने कहा, जैसे जैसे आप आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे लेबर कम हो जाता है। लेबर, डिपेंडेंसी सब क्या हो जाता है? क्योंकि हमको स्वतंत्रता के अनुभव करना है, आधारित अनुभव। तो धीरे धीरे सब आधार भी कम हो जाएंगे, परिश्रम भी कम हो जाएगा, अवलंबन भी कम होगा, और एक दिन आप स्वतंत्र हो जाओगे, स्वतंत्रता की अनुभूति हो जाएगी। ऐसा है, ये प्रक्रिया है। और जितनी ज्यादा परतंत्रता, इतना संसार अज्ञान मान्यता मजबूत। आधार भी ज्यादा चाहिए इसमें। अज्ञान मान्यता का मतलब आधारित जीवन, हर बात में आधार। इससे नहीं चलेगा, इससे नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। आप समझिए, पूरी जिंदगी में बताते रहेंगे हर समय। कोई भी संजोग आए, ये इसके बिना नहीं चलेगा, इसका हर संजोग में कहीं ना कहीं तो गलती निकालेगा, मगर एक बार ये नहीं सोचेगा कि आत्मा के बिना नहीं चलेगा। ऐसा नहीं मानेंगे, बोलते नहीं। और आत्मा के बिना तुम्हारा जीवन भी नहीं। मगर वो कभी सोचेगा खाने के 10 चीजें, तो बोला है भिंडे का साग क्यों नहीं है? अभी 3 साग वो तो खाओ, मगर उनकी दृष्टि ही ऐसी है। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जैसे कि जड़ वो परमाणु स्वरूप है, तो गति सहायक, स्थिति सहायक ये भी परमाणु स्वरूप है कि किस आधार पर है वो? गति सहायक, स्थिति सहायक परमाणु है, मगर वो पूरक है, एक पावर के रूप में काम करता है। सहयोगी है, जड़ तत्व और चेतन जड़ तत्व की अवस्था का सहयोग करते हैं जी। जड़ तत्व है, मगर अवस्था में रूपांतरित होगा तो उनको हर चीज चाहिए। गति सहायक चाहिए, स्थिति सहायक चाहिए, टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, सब चाहिए ना। हाँ, ये जड़ तत्व है जी। ये जड़ तत्व से बना है। जड़ तत्व को स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, समय चाहिए कि नहीं चाहिए, जिसको हम लाइव बोलेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ। फिर इसको मूव करना है तो गति सहायक चाहिए, स्थिर करना है तो स्थिति सहायक चाहिए। वास्तव में ये बना है जड़ परमाणु से। तो ये गति सहायक और स्थिति सहायक परमाणु स्वरूप कह सकते हैं इसको? परमाणु मतलब पावर स्वरूप। हाँ। क्या बताया? पावर स्वरूप है। पावर स्वरूप है। तो जड़ है वो परमाणु स्वरूप है, जड़ परमाणु, और लेकिन गति सहायक, स्थिति सहायक परमाणु स्वरूप नहीं है, पावर स्वरूप है ये। जड़ की जो शक्ति होती है, ये गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस के आधार से ही अपना पावर व्यक्त करती है। हाँ। अन्यथा जड़ खुद पावर व्यक्त नहीं कर सकती। हाँ। दूसरे के सहयोग से गति सहायक। हाँ, ये पावर का मतलब उनके साथ कोई जुड़ना। जैसे जड़ तत्व से हमने कार बनाई,
जी। तो बाकी सब तत्व इसमें जुड़ गए। हाँ गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम, स्पेस, हाँ तो पावर हो गया। हाँ। अकेला परमाणु है तो पावर नहीं है, रहेगा, कुछ नहीं करेगा। हाँ उनको अवस्था है तो फिर 4 तत्व सहायक होगा, तभी हम इसको रोल कहेंगे, पावर कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। पावर का मतलब कोई उपयोग ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? जैसे सिद्ध क्षेत्र है, वहां आत्मा का उपयोग है, तो और कोई पावर नहीं है, तो अवस्था भी नहीं है, तो और कोई तत्व की जरूरत भी नहीं है। ये दुनिया में रिलेटिव सत्य का जो पावर है, उसी से पूरा वर्ल्ड कंफ्यूज है, मोह में पड़ा है। क्या है? मोह में। कुदरत का कानून तो साफ है कि इस दुनिया में जो जन्म लेगा वो कुछ भी लेकर नहीं आएगा। ये नियम सबके लिए क्या है? कंपल्सरी। और जो लोग यहाँ से मर के जाएगा वो कुछ भी चीज नहीं ले जा सकता है। ये दोनों कानून सबके लिए क्या है? एक ही है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। और जो बीच में मिलता है वो बीच में ही छूट जाता है, मगर इंसान उनको स्वीकार नहीं कर सकता है। ये उनकी अज्ञानता है। यही अज्ञान को निकालना है और कुछ करना है। बचपन से लेके आज तक जब तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं और आज तक तुम्हारे पास इतना भी है, तो इसमें नुकसान क्या है? जीरो में से हुआ ना? हुआ किस में से? जीरो में से। सबकी बात करता हूँ। हर व्यक्ति का जन्म के साथ जीरो लेकर आया था, बाकी उसके धीरे धीरे अपने समय संजोगों के अधीन कर्म फल स्वरूप मिलता रहा, चला भी गया, फिर मिलता रहा, चला भी गया। उसमें से जो भी बचा है वो तो प्रॉफिट ही है ना, क्योंकि 0+ है ना। 0+ बोलते नहीं है, फिर दुखी क्यों होते हैं? माइनस तो है नहीं। हम 0 लेकर आए थे, फिर -0 हो गए, -5 0 हो गए, तो नुकसान हुआ हमारा। 0 से प्लस ही होता है, अंतिम समय तक 0 से कभी कम नहीं होगा। फिर दुखी क्यों? एनु नाम अज्ञानता, एनु नाम ના એટલે કહેવાનો મતલબ મારો એવો છે, એટલે રોલનો વાંધો નથી. શરીરને તો એના હિસાબ પ્રમાણે જવું પડે અને રોલ પણ ભજવવો પડે, કારણ કે એ જ એનું જીવન છે. શું છે? એ જ એનું જીવન છે. સમજાય છે? કોઈ વ્યક્તિ એવું કે મારે વાઇફનો રોલ નથી કરવો, હસબન્ડનો રોલ નથી કરવો, તો ચાલે? હિસાબ લઈને આયા છે, બંધાયેલા છે. શું છે? હા, બંધાયેલા છે. એને ઉકલવાની સત્તા માત્ર કુદરત પાસે. તમે તમારી મરજી પ્રમાણે જીવી શકો નહીં. તમે તો કર્મ બાંધી દીધા. હવે ભોગવવા માટેના સંજોગ કોણ આપે છે? પછી એમાં આપણું ચાલે? તો પછી જે આપણા હાથમાં જ નથી એ શું કરવાનું? આપણા હાથમાં હોય તો બરાબર છે જ નહીં. એટલે જે વસ્તુ ફરજિયાત છે એ ફરજિયાત વસ્તુને કુદરતી રચના તરીકે જોતા શીખી જાઓ, એટલે આનંદ નહીં ને શોકે નહીં, માત્ર સ્વભાવમાં રહેવાનું, ટેન્શન વગર. કેવું? ટેન્શન આનંદ પણ નહીં, રિલેટિવ, અને દુઃખ પણ નહીં, સ્વભાવમાં રહેવાનું. હલો, જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આ 6 દ્રવ્યોમાંથી 5 છે એ અરૂપી કીધા, તો એક જળને જ રૂપી કહ્યું છે, તો એ કઈ અપેક્ષા છે? રૂપી એટલે જળની અવસ્થાનો આકાર જોઈ શકાય, ગતિ સહાયક, સ્થિતિ સહાયક, ટાઈમ અને સ્પેસ તમે જોઈ શકતા નથી. આત્માનો અનુભવ તો થાય છે છેલ્લે.
અનુભવ થવો એ જુદી વસ્તુ છે સાહેબ, અને આકાર હોવો એ જુદી વસ્તુ છે, રૂપ હોવો એ જુદી વસ્તુ છે. આપણને ખબર તો પડે કે મને આમના માટે પ્રેમ છે, પણ એ પ્રેમ જોઈ શકાય કારણ કે એનો આકાર હોતો અનુભવી શકાય. બોલતા નથી. અનુભવ એ જુદી વસ્તુ છે અને આકાર હોવો એ જુદી વસ્તુ છે. સમજાય છે? અનુભવ તો બેંકની અંદર આપણે 10 લાખ રૂપિયાની એફડી પડી હોય તો આપણને અનુભવ છે કે મારા 10 લાખ બેંકમાં પડ્યા છે, પણ એનો આકાર ના હોય, અનુભવ હોય. શું કીધું? અનુભવ. અને બેંક બંધ થાય ત્યારે અનુભવ થાય કે પૈસા ગયા. એ અનુભવ જ હોય. બીજું શું કરવાનું? જિંદગી એટલે અનુભવ જ કરવાની, કશું લેવાનું નહીં. મેં શું કીધું? લાઈફ એટલે સેલરી વગરની જોબ. કેવી? મહેનત કર્યા કરો, પગાર મળે નહીં. પગાર ના મળે એટલે કશું લઈ જવાનું. સત્તા ભેગી કરો, સંપત્તિ ભેગી કરો, સંબંધો વધારો, સાધનો વધારો, બધું વધારો. વધારવાની છૂટ, લઈ જવાની છૂટ નહીં. સાચું ખોટું? ઉપાધિ વધારે થાય. શું થાય? જરૂરિયાતથી વધુ ભેગું થાય. બધી ઉપાધિઓ છે, વહેંચી દેવું. શું કરવું? જરૂરિયાતથી વધારે. એટલે આપણા કબીરજીએ શું કીધું? ખા પી ખિલાઈ દે, કર લે અપના કામ, બાકી રહે રે નરો સંગ ન ચલે. એક બદામ પણ સાથે આવશે નહીં. માટે તને કુદરતે ભલે આપ્યું હોય પુણ્યથી, પણ તું ખા પી સારી રીતે રહે. બાકી લોકોને વહેંચ કે છે. લોકોને વહેંચેલું છે એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, અને તે વાપર્યું એ બધો ખર્ચો છે. શું છે? એ ખર્ચો આગળ આવશે, પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હાથે પુણ્ય રૂપે આવશે, વાપરેલું હાથે આવશે. અને મેં વાક્ય કીધું છે કે આપણે આ દુનિયાની અંદર જન્મ્યા પછી જેટલું ભોગવ્યું એટલું જ આપણું, ભેગું કર્યું એટલું આપણું. એ તો એમને એમ જ મૂકીને જવાનું. વાપર્યું એટલું આપણું, ભોગવ્યું એટલું આપણું, ભેગું કર્યું એટલું બીજાનું. ભલે ને તમારા નામ ઉપર હોય, પણ તો તમારે વાપરવાનું નહીં. સમજાય છે? ના રાખીએ ને. આ તો બધી કુદરતના કાનૂન જોરદાર છે. એ સમજાય તો ખબર પડે કે આ દુનિયામાં કોઈ વ્યક્તિ કાયમ માટે માથું ઉચકી જ ના શકે, કારણ કે દરેકનો સમય નક્કી જ થયેલો છે. શું છે? કોઈ અમરપટ્ટો લઈને આવ્યો નથી. ખ્યાલ આવે ને? આપણે તો આ સમાજમાં શું જોઈએ છે? પેલા ભાઈ મરી ગયા, આપણે કે કોણ મરી ગયું? તો કે અમરચંદ મરી ગયા. એક ભિખારી ભીખ માંગતો તો કે આ ભિખારીનું નામ શું? તો કે લક્ષ્મીચંદ. એટલે નામ એવા ગુણ એવું જરૂરી નથી. બોલો બોલો. જળ છે એ રૂપી છે, તો બાકીના 4 છે એને સહાય કરે છે. ટાઈમ છે એ પાવર કહેવાય. તો ટાઈમ એને કેમ ક્ષય કરી રાખે? ટાઈમ તો પરમ વર્તમાન જ હોય છે ને. એટલે એને ટાઈમ એટલે શું? એક અવસ્થાની શરૂઆત, પછી ધીમે ધીમે એ અવસ્થા એના તરફ જાય કે નહીં? જેમ જન્મ્યા આપણે મરણ તરફ નથી જતા, એ કોઈ લઈ થોડું જાય છે. એટલે તમારું આયુષ્ય 80 વર્ષનું છે, એટલે જન્મ્યા ત્યારથી એક દિવસ શું થાય છે? ઓછો જ થાય છે. સમય થોડું લઈ જાય છે. સમય તો માપવા માટે છે. એક માણસ અત્યારે મરી ગયો, એ સમય પાછો બીજો જન્મે છે. સમય તત્વને કોઈને મારવું છે કે બચાવવું છે? એ તો તમારે તમે સમય તત્વ તમને સમજવા માટે કુદરતે આપ્યો. આયુષ્ય કર્મની માપવા માટે. તો કીધું માપો તમે. એક સાવ સમાપ્ત જ કરી દે છે એવું નહીં. જળ ને સમય છે, જળને સમાપ્ત નથી કરતો, જળની અવસ્થાને સમાપ્ત કરે છે. જળ તત્વને સમાપ્ત ના કરી શકે, પણ જળ તત્વની જે અવસ્થા છે એ તો સમાપ્ત થવા માટે જ છે ને. એટલે એ અપેક્ષા. તત્વને
એક તત્વ બીજા તત્વને સમાપ્ત કરી શકે નહીં, અને કોઈ પણ તત્વ સમાપ્ત થાય નહીં, ને સમાપ્ત થાય તો એને તત્વ કહેવાય નહીં. અવસ્થાની શરૂઆત અને અંત હોય, બિગિનિંગ અને એન્ડ. तत्वનું बिगिनिंग एंड ना हो, कायम ना हो. समय का उतना ही रोल है. समय का उतना ही रोल है. अवस्था को पहचानने का, अवस्था को आइडेंटिफाई करने का रोल है, और कुछ नहीं. मगर समय तत्व से ही हमारा व्यवहार चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा? आप समझे? ऐसे ही सभी चारों तत्वों का रोल है. ऐसा ही तो है. इसलिए तो मैंने कहा ये बाकी के 4 तत्वों वो जड़ तत्व की अवस्था को सहायक है. એ અપેક્ષા એ કહેવા માંગુ. અને એક બીજો પ્રશ્ન કે વ્યવહાર સંકેત અને નિશ્ચય સંકેત, એના વિશે થોડુંક. વ્યવહાર સંકેત એટલે આત્મા છું એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. નિશ્ચય સંકેત એટલે આત્મા છે એવું માનવું, અને આત્મા છું એ લક્ષ્યમાં રાખીને જીવન જીવવા પ્રયત્ન કરવો. ભલે 100% ના રહે, પણ માનવું એ છું અને લક્ષ્યમાં રાખીને જીવન જીવવા પ્રયત્ન પણ કરું છું, તો એ નિશ્ચય સંકેત છે. આ નિશ્ચય સંકેતથી પછી સહાયક સંકેત સુધી પહોંચવાનું છે. તો વચ્ચે બે છે, ઉપસમ ક્ષયોક્ષમ અને ક્ષાયિક તો છેલ્લી અવસ્થા થઈ. તો અત્યારે આ 5 માંથી કયું વર્તે છે એનું માપદંડ કઈ રીતે કાઢીશું? અત્યારે બધાને નિશ્ચય સંકેત તો હોય જ, જેને આ વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એને. પણ આ ક્ષયોક્ષમ અને સહાયિક એ બેમાં ફેર છે. ક્ષયોક્ષમ એ લો કક્ષાનું છે, આવે ને જતું રહે, આવે ને જતું રહે. પણ ક્રોધ માન માયા લોભ તો સત્તામાં રહે જ પાછા. જ્યારે એટલે ઉપસમ સંકેત. પણ સયોક્ષમ સંકેત છે, એક સંકેત એ તમારે સંકેતની મેચ્યોરિટી બતાવે છે. એટલે કે ક્યારે સંકેત રહે ને ક્યારે સંકેત ના રહે. પણ જે કસાયો છે તો ઉભા ના થાય, સંકેત ના રહેતો હોય, ઉપયોગ ચૂકે ખાલી. શું છે? અવસ્થામાં ઉપયોગ ચૂકી જવાય. પેલું તો અંદર હું શુદ્ધાત્મા છું એવું બહારથી દેખાય, પણ અંદર બધા કસાયો જીવતા હોય. ખલાસ થઈ ગયા કેવી રીતે કહેવાય? કે આમ ખલાસ થઈ ગયા એટલે પછી ઉત્પન્ન ના થાય, એને ખલાસ થઈ ગયા કે ઉદયમાં હોય પણ ઉભા ના થાય નવા બીજ રૂપે. એટલે બહારથી વિરોધ કરતો હોઉં પણ અંદરથી નિરાકુરતા હોય, એને લેવા દેવા જ ના હોય ને. બહાર વિરોધ કરવો એ કુદરતી રચના, પણ અંદર કુદરતી રચનાથી મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા રહેતો હોય તો એ વિરોધ તરીકે ગણવામાં આવતો ઉદય કર્મ અથવા કુદરતી રચના. એ વ્યવહાર ઉકલતો હોય ત્યારે અંદર એક પ્રકારની જાગૃતિ રહેતી હોય, એ જ ગણી શકાય ને. એ જ વ્યવહાર ઉકલતો હોય તો જાગૃતિ રહે ને. પણ નિશ્ચય સંકેત હોય ત્યારથી આધ્યાત્મ માર્ગની શરૂઆત થાય. વ્યવહાર સંકેતે આધ્યાત્મ માર્ગની શરૂઆત ના થાય, કારણ કે નિશ્ચય સંકેતમાં ઉપયોગ, વ્યવહાર સંકેતમાં ઉપયોગ નથી. હું આત્મા છું જ્ઞાન છે, પણ ઉપયોગ એટલે કોઈ ફાયદો નથી. ફાયદો ક્યાંથી થાય? નિશ્ચય સંકેત એટલે હું આત્મા જ છું એવું સમજીને જીવન જીવવા પ્રયત્ન કરે તો પછી એ મુક્તિના માર્ગે ધીમે ધીમે પણ આગળ વધી શકે. પણ વ્યવહાર સંકેતમાં તો એ માનતો જ નથી. હું આત્મા છું એવું માને છે, પણ એનો ઉપયોગ કરતો નથી. એટલે મીન્સ હજુ એને એની વેલ્યુ સમજાઈ નથી. એક નોલેજ મળ્યું, એને સાચું નોલેજ મળ્યું, પણ એવું નોલેજ નથી મળ્યું એને કે એને ખરેખર જીવનમાં ઉપયોગ કરવા જેવું છે. હું આત્મા છું તેવું એવું સમજાયું નથી. તો બેરેબલ સંજોગોમાં તરત રહે ને અનબેરેબલમાં થોડી વાર પછી રહે તો પણ એ એમ જ ગણે. ગમે તે એવું છે કે કસાયની ઉપશાંતતા માત્ર મોક્ષ અભિલાષ ભવે ખેદ. હા, તે કહીએ જ્ઞાની દશા. એમ કસાયની ઉપશાંતતા માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, એ કહીએ જ્ઞાની દશા. એટલે ટૂંકમાં જ્ઞાનીને કસાયની ઉપશાંતતા હોય, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ.
મોક્ષની જ અભિલાષા છે. હવે હેતુ તો એ જ છે ફક્ત મોક્ષની, એટલે એ દ્રષ્ટિએ એવી રીતે કહી શકીએ. યસ યસ. એટલે કસાયની ઉપશાંતતા, ક્રોધ માન માયાલોભ ઉપશાંતતા હોય, ખ્યાલ આવ્યો? એની મહત્તા ન હોય. મોક્ષે જવું છે એટલે કે સનાતન સુખ અનુભવવું છે, આ જ અભિલાષા હોય. અલ્ટિમેટ ગોલ તો હોય. બસ